বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে যাদের আত্মত্যাগ এবং অবদান রাশেদ ভাই একটু সরেন ভাই, একটু কাইলে রাশেদ ভাই। আমাদের আজকের আয়োজনের প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ, আমাদের মুক্তিযোদ্ধা আজকের আয়োজনের লোগো উন্মোচন এবং শুভ উদ্বোধন করছেন আজকের আয়োজনের প্রধান অতিথি জনাব শ্রী সুরেন্দ্র কুমার সিনহা, মাননীয় প্রধান বিচারপতি। The মৌলভীবাজার চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মৌলভীবাজার বাংলাদেশের আয়োজনে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী উৎসব ও ব্যবসায়ী সম্মেলন 2016 এর শুভ উদ্বোধন এবং লোগো উন্মোচন করেছেন আজকের আয়োজনের প্রধান অতিথি। উদ্বোধনকে সাধুবাদ জানাবার জন্য ভাই মোবাইল দেখে ভাই জনাব মোহাম্মদ ফজলুর রহমান বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হিসাবে অধিকন্তু যেহেতু একটা আন্তর্জাতিক মানের স্বামী, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি বাংলাতে না বলে আমার ভারতীয় কাউন্টারপার্ট যারা আছে তাদের সুবিধার্থে আমি ইংরেজিতে বক্তব্য দিচ্ছি। আমি আমার অফিস থেকে কালকে বাংলায় আপনাদের আমার বক্তব্যের একটা কপি দেওয়া হবে। প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যারা আছে আপনাদের অসুবিধা হলে আমার অফিস থেকে আপনাদেরকে দেওয়া হবে। আপনাদের উপস্থিতি আজকের এই আয়োজনকে আরও মহিমান্বিত করেছে। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। It is immense pleasure and privilege for me to be a part of this great event being held in my hometown. At the very outset, I express my deep gratitude to the organizers for inviting me to this important Bangladesh-India Friendly Festival and Business Summit 2016. Undoubtedly, I feel proud to be present in the congregation of the different segment of the people of two friendly countries. The organizers deserve special thanks and high appreciation for organizing the festival and business summit 2016. I extend my special thanks and gratitude to our foreign guests for taking trouble to visit Bangladesh. In this month of victory and independence, I recall the great contribution of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and those who sacrificed their lives for the cause of our independence with humble reverence. I also express my humble gratitude to the heroic armed forces of our neighboring country, India, who sacrificed their lives during our liberation war. Sylhet, this Maulibajar is part of Sylhet division, came under British administration in 1765. Sylhet was strategically important for the British India pursuit of conquering Northeast India and Upper Burma. The first commercial tea plantation in British India was opened in the Malneshwara tea estate in Sylhet in 1857. Sylhet was constituted as municipality in 1867. Despite protests to the governor of Bengal,
from its Bengali majority population, the town was made part of Chief Commissioner's Province of Assam in 1874 in order to facilitate Assam's educational and commercial development. The Assam-Bengal Railway was established in late 19th century to connect Assam and Sylhet with the port city of Chittagong. In 1905, Sylhet became a divisional headquarters of Eastern Bengal and Assam. In 1912, it was again separated from Bengal and made part of Assam province. The people of undivided India, after a very long, arduous and tortuous political movement, got their independence from the British York in 1947 by the Indian Independence Act 1947, and the dominions of India and Pakistan emerged. India got its constitution in 1949 and became a republic in 1950. The political history of Pakistan was not that happy. It got its constitution in 1956 only to be ditched. Field Marshal Muhammad Ayub Khan, in violation of the constitution, handed over the office of president to General Yahya Khan in 1969. A general election was held in 1970, the first as well as the last in erstwhile Pakistan. But when the army president refused to convene the Constituent Assembly and let lodge a genocide in the then East Pakistan, independence of Bangladesh was proclaimed on the night following 25th March 1971. And the people of Bangladesh were emancipated through a historic war of liberation against the Pakistan army and its murderous local vassals. Finally, the independence was achieved at the cost of 3 million martyrs on the 16th day of December 1971. The people of Bangladesh and India have an unforgettable bond of inseparable cultural ties. To snatch the crimson red sun of independence in 1971, like many heroic freedom fighters, many Indian soldiers also laid their lives. The friendship and bond between the two nations are preserved by that sacrifice. After the independence, the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the then Prime Minister of India, Srimati Indira Gandhi, took a number of important steps to further strengthen the friendship and cooperation between the two nations. India is the world's second most populous country, and Bangladesh is the world's 8th most populous nation. They are common members of SAARC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical Economic Cooperation, BISMTEC, Commonwealth, and many other international organizations. The relationship between the two nations is strengthening day by day. For the greater interest, especially to combat terrorism and sustainable development, Bangladesh and India have the economics of different countries attempted to come together to commence the concept of the global village. The twilight communism has compelled even diehard like Castro to consider democratic reform world eventually had to come to Cuba. 3/4 of 47 countries south of the Sahara are in various stages of a democratic surge. Liberalization is to the 90s
what socialism was to the 40s. Socialism is as outdated as a dinosaur. We now have insignificant ideologies, and our commanding height have been reduced to molehills. Closer economic ties with Bangladesh are seen as a very important way of reducing the economic and political isolation of the 7 Indian eastern and northern eastern states for the rest of the country. Because of the location of 7 small states, Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh, Mizoram of India, which had no good port and road connectivity with the rest of India, if easy movement of goods can be made through a bilateral FTA, it can create the scope for resolving some of these critical issues while removing some of basic tariff and non-tariff barriers. And as a result, the people of these 7 states of India and also Bangladesh will be highly benefited. You know, despite trade barrier, India and Bangladesh economic ties gained momentum in the recent years, and accordingly, some notable strides have been made in the bilateral relations between two countries. Land boundary agreement, India's fund of US $2 billion in low-cost loans for a number of social and development projects, agreement in respect of energy and power sector, especially receiving 100 megawatts of power from 726 megawatt thermal power plant at Palatana in Tripura, memorandum of understanding on a 1.6 billion US dollar power project at Khulna. Apart from the energy sector, Bangladesh and India have taken some important steps to enhance connectivity. Bus services linking India and Bangladesh, similarly railway communication have been established, and multiple agreements signed to enhance trade by improving maritime cooperation. This includes a memorandum of understanding on the use of Bangladeshi ports of Chittagong and Mongla, which would enable, and government is improving bilateral relations by leaps and bounds. Bangladesh Prime Minister's visit to Tripura has strengthened the relationship with border state of India. So, the role of Tripura in improving the relationship also reiterates the importance of state governments of India's foreign policy, particularly regarding India's ties with its immediate neighbors. The crucial role played by Tripura is forging ties with Bangladesh could offer important lessons for other border states in improving ties with neighboring countries. Moreover, cultural activities are also expanding day by day between the two friendly countries. India and Bangladesh legal cooperation is a sine qua non so far as relates to investment, both direct and indirect, infrastructure construction and operation, planning, design, supply, construction, operation and technical cooperation, construction of economic and industrial zone, scientific park, process zone, development zones and special economic zones, technology communication and transfer, personnel exchange and training, and labor service cooperation, etc. India and Bangladesh laws should be recast to facilitate those activities in order to improve the GDP of the two countries.
business community of two countries may help and facilitate their respective governments to take necessary steps for doing away with the impediments of trade and commerce which are creating obstruction in its. For becoming a middle-income country, Bangladesh has undertaken some possible efforts on maintaining macroeconomic stability, strengthening revenue mobilization, tackling energy and infrastructure deficits, deepening financial sector and external trade reforms, improving labor skills, economic governance and urban management, and adopting a climate change. Bangladesh expects to become an export powerhouse with its labor-intensive manufactured and service exports growing at double digits on a sustained basis. There is no denying that Bangladesh, China, India, Myanmar, BCIM economic corridor needs huge funds, both from private and public sectors, to support infrastructural constructions such as harbour, railways, highways and other areas like industrial park, free trade zone and many other projects related to BCIM economic cooperation. Accelerating much needed cross-border construction can help case bottlenecks of regional infrastructure requirements, which will effectively guarantee smooth, convenient and efficient cross-border logistics movement as well as improve human capital and prompt industrial development of BCI. The concept of establishing a specialized regional stock exchange came into this scenario to serve the investment and trading platform, establish a cross-border opening India-Bangladesh investment cooperation in both public and private sectors, determine appropriate method for financing and selection of currency dominations for projects undertaken by BCIM and regional. এই প্রেক্ষিতে আমি আমার ইয়েতে একটা ম্যাপ দিয়েছি, লাল চিহ্নিত যেটা এটা ভারতের পক্ষে এবং সবুজ চিহ্নিত এটা হলো বাংলাদেশের। মানে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যের যে তারতম্যতা আমি এখানে একটা তুলে ধরেছি ডায়াগ্রাম দিয়ে। Statistics show, on average, Bangladesh imports from India more than 35% intermediate goods, a little over 30% consumer goods, 15% basic raw materials, more than 10% capital goods of total imports. It is common knowledge that apart from inadequate border infrastructure on trade, except tobacco and liquor, there exist reportedly several types of local duties, that is, countervailing duty on accessible value is 8%, special addition duty is 4%, secondary education cess is 2%, and higher education cess is 1%. Altogether it comes to around 15%. And this discourages exports from Bangladesh to India. এই ডাটা আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডাটা থেকে সংগ্রহ করেছি। 1998.58 million US dollar in fiscal year 2006 to 2007 reached 4,057 million US dollar in 2010-2011. According to Bangladesh Bank and Export Promotion Bureau data. Analysts and businessmen blame the trade imbalance, which is heavily tilted to India, on Bangladesh's narrow export basket and India's needs to explore and exploit the opportunities in growing import market of India. There is no option but to diversify the export basket of Bangladesh. This is the quotation of Professor Muzaffar Ahmad, Executive Director, Center for Dialogue Policy. The good thing is, along with traditional exports such as raw jute, fish and
fertilizer, some non-traditional items have made their place in the export basket of Bangladesh. Joint ventures at private sectors level for local, regional and global markets, trade complementariness can be developed by vertical specialization through production sharing and gradual integration of Bangladesh economy with that of non-eastern states of India. For improvement of business cooperation, India-Bangladesh may sign an investment promotion and protection agreement and double taxation avoidance agreement. At present, our critical concerns on the Bangladesh side include the massive trade deficit with India and the large volumes of informal imports from India across the land border, which avoid Bangladesh import duties. For India, although trade with Bangladesh currently is small, the potential of Bangladesh as an emerging market on India's borders will evince great interest for the a broad-based India-Bangladesh arbitration center may be established for facilitating and speedy disposal of the international trade and maritime disputes. Number 2, a comprehensive India-Bangladesh training institute may be set up in order to impart continuous quality training to the judges, lawyers, businessmen and stakeholders who are closely related to international trade and commerce, so that they may be well aware as to the legal system and latest jurisdiction of both the countries. Number 3, both India and Bangladesh should dedicate to building a closer, comprehensive partnership of cooperation. They should attach high importance to high-level visits and sharing experiences, not only trade and industry, but also other areas for greater interest of two friendly countries. Number 4, easy movement of businessmen by removing visa restrictions. Number 5, achieving trade balance by eliminating all barriers. I have already mentioned that the two nations were strong allies during the Bangladesh War liberation in 1971. Both the nations are committed to fight together against terrorism, work together for securing rule of law, consolidating democracy, economic emancipation of mass people, and cultural development of the region. In this respect, I am tempted to quote the view of Brazilian novelist and columnist Paulo Coelho. I quote, "Culture makes people understand each other better, and if they understand each other better in their soul, it is easier to overcome the economic and political barriers. But first, they have to understand their neighbors is, in the end, just like them, with the same problems, the same questions." Unquote. আমি আমার বক্তব্যের শেষে এখানে একটা বক্তব্য চলে আসছে। মৌলভীবাজার কারাগারে ভারতীয় এক মহিলা এবং তার ছেলে সামান্য বর্ডার রেস্ট্রিকশনের to a family of Indian citizen. I convey to the Honorable Minister the message that if there is any legal barrier, I assure you this barrier will be removed. And by the same time, I convey my message to you, if your government of India give cooperation, then we can repatriate them to India. আমরা আপনারা সহযোগিতা করলে আইনের যে প্রতিবন্ধকতা আছে এটা বিচার বিভাগ থেকে আমি যা আছে এটা আমি করে দেব। আপনারা যদি নিয়ে যেতে চান আপনাদের নাগরিক, আপনাদের অযথা আমাদের জেলে আমরা রাখতে চাচ্ছি না। I assure you that and the
Indian businessmen who have come with the Honorable Minister that the Bangladesh judiciary is so strong. In the similar manner, Indian judiciary is. There will not be any barrier if there is any investment in Bangladesh, if there is any litigation. I assure you that there will not be any barrier, at least to repatriate the investment made or to be made in Bangladesh. And this investment, this dispute can be, if there be any, can be resolved very soon by arbitration or conciliation in any other manner, and there will not be any problem for repatriation of the money. And Indian businessmen can participate, invest and cooperate with Bangladesh. আমি ভারতীয় যারা আসছে তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা এখানে ইনভেস্টমেন্ট করেন। আপনাদের যদি আইনের যদি কোনো হয়, আমি আশ্বস্ত করছি এখানে আমাদের যতই দীর্ঘসূত্রিতা বিচারে থাকুক, কিন্তু বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট এখানে করতে সেই কোনো ইনভেস্টমেন্টে যাতে কোনো বাধা না হয় সেটার ব্যাপারে আমি দেখব। এবং আমি আরও আশ্বস্ত করছি যে আমাদের আর্বিট্রেশন অ্যাক্ট এখন 2001 সালে যেটা আর্বিট্রেশন অ্যাক্ট হয়েছে, এখানে দেশীয় আর্বিট্রেশন, আন্তর্জাতিক আর্বিট্রেশন। আন্তর্জাতিক আর্বিট্রেশন যদি হয়, এটাতে এখন আর্বিট্রেটর যারা করবে তারা যে অ্যাওয়ার্ড দেবেন, এটা রুল অফ দি কোর্ট, এখন কোর্টের কোনো দিকটি লাগে না। There is no requirement of any verdict from the court, and the arbitrators can resolve the problem amicably, এবং এটা খুব তাড়াতাড়ি আমরা করি, যার পরিপ্রেক্ষিতে I assure the Indian counterparts that there will not be any barrier for investment. With these words, I do hereby inaugurate the Bangladesh India Friendly Festival and Summit 2000 Business Summit 2016, wishing its resounding success. May God bless you all. May Bangladesh India friendship live long. Thank you for patient sharing. ধন্যবাদ সবাইকে। আবার বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী উৎসব এবং বাণিজ্য সম্মেলন 2016 উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্য বক্তা হিসাবে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্ববোধ করছি। প্রথমে এই ধরনের একটি সম্মেলন আয়োজনের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অফ ইন্ডাস্ট্রি মৌলভীবাজার তার কর্মকর্তা এবং কর্মীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এই আয়োজনে ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের আশুগঞ্জ বন্দর এবং তার মাধ্যমে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি পরিবহনে এবং তামাবিল স্থলবন্দর দিয়ে জ্বালানি ট্যাঙ্কার পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ সরকার যে সুযোগ আমাদের জন্য করে দিয়েছেন, তার জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি নতুনদের জন্য বলছি, এখনো আমরা যে কোনো সভায়, বিশেষ করে দুই দেশের ভারত এবং বাংলাদেশের কোনো সভা যখন অনুষ্ঠিত হয়, মানুষের চেহারা দেখলে আমরা একটু আবেগতাড়িত হই। যে বাংলাদেশ আজকে স্বাধীন দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে পৃথিবীর মানচিত্রে, এই দেশটা একসময় আমাদের মতোই ছিল,
তারাও অত্যাচারিত ছিল এবং তাদের অত্যাচারের যে কাহিনী আমাদের চাইতে আরো দীর্ঘ। অবিভক্ত ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার দেখেছে এবং সেই সময় বাংলাদেশ অবিভক্ত ভারতেরই অংশ ছিল। আর ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে যখন দুটো রাষ্ট্র হয়, পাকিস্তানের স্বৈর শাসকদের অধীনে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার অত্যাচার, নিপীড়ন এবং শোষণের একটা মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে সেই সময় বাংলাদেশের জনগণ একটা ভাষার আন্দোলন থেকে রাষ্ট্রের মুক্তির জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং অসংখ্য বাংলাদেশের কৃতি সন্তান। এই জন্য আমরা একটু আবেগতাড়িত হই। ৪৫ বছর স্বাধীনতার অতিক্রান্ত হওয়া, এটা আমরা যখন নিজেরা ভাববো বা আমরাই যখন ভাবি আমাদের দেশটার স্বাধীনতা পেয়েছে ৭০ বছর আগে, তখন নতুন প্রজন্ম অনেক পুরনো জিনিস জানে না, তারা হয়তো আমরাই বলিনি। তেমনি বাংলাদেশেও এই কথাটা আমরা যারা অভিভাবক, আমাদের নতুন প্রজন্মকে বলতে হবে। কারণ ৪৫ বছর আগে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে এই ৪৫ বছরে দুটো দেশ স্বাধীন হয়েছে, হাত ধরাধরি করে সামনের দিকে তাদেরকে যেতে হবে। পৃথিবীর মানচিত্রে দুটো দেশ আরো শক্তি সঞ্চয় করবে, অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে। কেন পৃথিবীতে শুধু গুটি কয়েক দেশ ছড়ি ঘোরাবে? এই যে মানসিক জোর, মানসিক শক্তি, এই শক্তি আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের কাছে সঞ্চারিত করতে হবে। আমাদের দেশে যেমন আমরা করছি, বাংলাদেশের মাটিতেও এই নতুন প্রজন্মকে এই শিক্ষা আমাদের দিতে হবে, এই প্রেরণায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এবং তাহলে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকবে না। যে কথাগুলো আলোচনায় আপনারা শুনেছেন, যে আমাদের দুটো রাষ্ট্রের, বিশেষ করে আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী, আমরা ত্রিপুরাতে অবস্থান করছি, কিন্তু শুধু বঙ্গভাষী ত্রিপুরা বা বাংলাদেশের নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও পৃথিবীতে এখন প্রায় ৩০ কোটির মতো বাঙালি বসবাস করে। প্রত্যেক বাঙালির কাছে বাংলাদেশের এই মুক্তির যুদ্ধটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল এবং এই স্বাধীনতা সংগ্রামটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল, এবং পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়াতে প্রত্যেকেই সেটা গর্ব অনুভব করে, তারা আনন্দ প্রকাশ করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে আমরা আরো দ্রুত সামনের দিকে যেতে পারি। গোটা পৃথিবী বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে, মানব সম্পদটাকে কাজে লাগিয়ে খুব দ্রুত লয়ে সামনের দিকে যাবার চেষ্টা করছে। আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে, এবং তার জন্য পাশাপাশি যে রাষ্ট্রগুলো থাকে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে, বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা হবে। সেই প্রতিযোগিতা হবে কে দ্রুত সামনের দিকে যেতে পারছে, রেষারেষি নয়, এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দ্রুত এগিয়ে যাবার প্রতিযোগিতা হবে। সেই জন্য বলবো, আমাদের রাজ্যটা হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটা ছোট রাজ্য, যার ৩ দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। এই রাজ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা আত্মীয়তার যোগসূত্র রয়েছে। আমি নতুন প্রজন্মের জন্য বলছি, দুই দেশের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক, খাদ্য অভ্যাস, অর্থনীতি প্রভৃতির দিক থেকে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এই মেলবন্ধন শুধু আর্থিক দিয়েই নয়, সামাজিক এবং ব্যবসায়িক দিকেও তার অপরিসীম তাৎপর্য রয়েছে। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে
বাণিজ্যিক পরিকাঠামোর দুর্বলতাকে সবসময় দায়ী করা হয়। এই দুর্বলতা অপসারণের জন্য স্থলবন্দরগুলোকে আধুনিক ও উন্নত পরিকাঠামো সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আমাদের দুই দেশকে এগিয়ে আসতে হবে এবং ইতিমধ্যে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট 8টি স্থলবন্দর রয়েছে, তার মধ্যে আগরতলা আখাউড়া এবং শ্রীমন্তপুর বিবির বাজার, এই দুটো বর্ডার হাট যেটাকে বলা হয়, এগুলো গড়ে উঠেছে। ব্যবসা বাণিজ্য সেখানে খুব ভালোভাবে চলছে। এছাড়া বাকি যে 6টি রয়েছে, উভয় দেশের মন্ত্রিসভা তারা জানেন যে আরো 6টা এরকম বর্ডার হাট রয়েছে, সেগুলো যাতে দ্রুত আমরা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে পারি, ব্যবসায়িক আদান প্রদান যাতে শুরু হতে পারে, তার জন্য দুই দেশের দিক থেকেই আমাদের চেষ্টা চালাতে হবে। আমরা ভারত সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সাথে এই নিয়ে আলোচনা, ভারতের মনুঘাট যে স্থলবন্দরটি আছে সেটিকে উন্নীতকরণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে এবং ভারত সরকার তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থরাশি মঞ্জুর করেছে। আমরা আশা করছি আগামী 26শে জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন তার আনুষ্ঠানিকভাবে যে কনস্ট্রাকশন, সেই কনস্ট্রাকশনের কাজ শুরু হয়ে যাবে এবং 2-1 বছরের মধ্যে আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রেও এই স্থলবন্দরটি বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। আপনারা জানেন আগরতলা আখাউড়া রেল সংযোগ, এর কাজটি ইতিমধ্যে উভয় দেশের দিক থেকে আমরা হাতে নিয়েছি এবং এই কাজটিও দ্রুত সম্পন্ন করবার জন্য ভারত সরকার এবং বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকে চেষ্টা রয়েছে। যত দ্রুত আখাউড়া এবং আগরতলা রেল কানেক্টিভিটি তৈরি হয়ে যাবে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুটো দেশ আরো দ্রুত। তার পরিমাণ ছিল মাত্র 4 কোটি টাকা, পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে। বর্তমানে সেটা 100 গুণ বেড়ে গিয়েছে এবং 385 কোটি টাকা গত বছর আমদানি রপ্তানি হয়েছে। তবে এর মধ্যে প্রায় সিংহভাগই বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর অর্থ হচ্ছে এই রাজ্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ লাভবান হচ্ছে। আমরা জানি ভারতবর্ষে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের পণ্য সামগ্রীর অত্যন্ত চাহিদা রয়েছে বাংলাদেশ। এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের স্থলবন্দরগুলো ব্যবহার করে আরো বেশি পরিমাণে যাতে পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি করা যায়, তার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এতে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পোর্ট রেস্ট্রিকশন, অর্থাৎ কিছু পণ্য সামগ্রী ত্রিপুরা রাজ্যের বন্দরগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশে রপ্তানি করার ক্ষেত্রে কিছু রেস্ট্রিকশন রয়েছে। যদিও ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের বন্দরগুলির মাধ্যমে সেই সমস্ত পণ্য রপ্তানি করা স্বীকৃত রয়েছে, যেমন চা, রাবার, বাঁশজাত পণ্য, এগুলো ত্রিপুরা রাজ্যের অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ, যেগুলো গুণে এবং মানে খুবই উৎকৃষ্ট, কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞার কারণে এই সম্পদগুলো বাংলাদেশে রপ্তানি করা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে দুই দেশের যৌথ যে সচিব পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাই আমরা আশা করব যে কিছুদিনের মধ্যে এই প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে ত্রিপুরার রপ্তানি বাণিজ্যে একটা বিশাল দিক। বাংলাদেশের জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ভারতবর্ষ সফর করেন, তখন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং এর সাথে একটি জয়েন্ট কমিউনিকে স্বাক্ষর হয়েছিল। তার অনেকগুলো বিষয় ইতিমধ্যে রূপায়িত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ত্রিপুরার ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণ এবং ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তে
কয়েকটি সীমান্ত হাট স্থাপন। ফেনী নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে দুদেশের জমি জরিপের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিক কাজ, অন্যান্য কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আমরা আশা করছি দুই দেশের আধিকারিকবৃন্দ চিটাগাং বন্দরকে ব্যবহার করে দ্বিপাক্ষিক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। এই সেতু নির্মাণ হলে বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার মাধ্যমে সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ মূল ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এর একটা নতুন অধ্যায়। দুটি সীমান্ত হাট আমাদের রাজ্যের শ্রীনগর এবং ছাগলনাইয়া সীমান্ত হাট এবং কমলাসাগর তারাপুর সীমান্ত হাট দুটি নিয়মিতভাবে চালু হয়ে গেছে। আমি উল্লেখ করেছি বিগত বছরে দুটি হাটই প্রায় 4 কোটি মূল্যের ব্যবসা বাণিজ্য হয়েছে। এছাড়াও কমলপুর কুরমাঘাট, কামালগঞ্জ মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট এবং পালবস্তি রাগনা, পশ্চিম বটলি জুরি মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট, এই দুটি জায়গাতে সীমান্ত হাট স্থাপনের জন্য দুই দেশের মধ্যে সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। আমরা ইতিমধ্যে হাটের জন্য স্থান নির্বাচন করেছি এবং হাট ম্যানেজমেন্ট ও গঠন করা হয়ে গেছে। আশা করছি বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকে এই দুটি হাট যাতে দ্রুত শুরু করা যায় তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ তাদের দিক থেকে তারা গ্রহণ করবে। উপরন্তু ভারত বাংলাদেশ সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে আরো 4টি বর্ডার হাট, যা ত্রিপুরার হীরাছড়া, বক্সনগর, একিনপুর এবং বামুটিয়া অঞ্চলে অবস্থিত। ভারতের সাথে বাংলাদেশের 4,906 কিলোমিটার সীমানা রয়েছে। এর মধ্যে 1,741 কিলোমিটার সীমানা ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য যেমন আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা, মিজোরামের সাথে। ভারত বাংলাদেশের জন্য সাপটা চুক্তির মাধ্যমে 25টি পণ্য ছাড়া সব পণ্যের শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকার রয়েছে। এছাড়াও সার্ক ভুক্ত দেশগুলোর দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বাণিজ্য এড়াতে ইতিমধ্যে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাণিজ্য বাড়াতে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের সাথে বিশেষভাবে আন্তঃবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কারিগরি প্রতিবন্ধকতাগুলো সহজেই দূরীভূত হবে। এই লক্ষ্যে ভারত ও বাংলাদেশকে একসাথে ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভারতের অবস্থান ক্রমশই জোরদার হচ্ছে। ভারতের এই উত্থান প্রতিবেশী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জন্য নতুন ব্যবসা বাণিজ্যের সম্ভাবনা খুলে দেবে এবং উৎসাহ যোগাবে বলে আমার বিশ্বাস। বাংলাদেশ হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরার এক এবং অভিন্ন প্রতিবেশী। ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক কারণেই বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অধিক প্রাধান্য পায়। আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে আমি মনে করি এই বিনিয়োগ সম্মেলন বাংলাদেশের সাথে ভারতের, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পায়ন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। এর মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরা সহ ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ এবং তার উপযুক্ত মূল্যযোগে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে আমরা পৌঁছতে সক্ষম হব, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং মৌলভীবাজার চেম্বার অ্যান্ড কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার জন্য তাদেরকে আবার অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং এগুলা যেহেতু রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করে, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে রাষ্ট্রের স্বার্থে রাজস্ব ব্যবস্থা যাতে সচল থাকে সেই জন্য বিচার বিভাগ সহায়তা করবে। আমি আপনাদের উপস্থিতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের এই সামিটে উপস্থিত করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
করেছেন তার জন্য আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে জনাব কামাল সহ যারা এই আয়োজনের সাথে জড়িত আছেন হরে পরমাত্মনে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য, যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন, যে নারীরা এগিয়ে যাবে, নারীরা ক্ষমতাবান হবে, নারীদের ক্ষমতায়, পুরুষদের সহযোগিতায়। আমার বাংলা বেশি ভালো নয়, তবু আমি বাংলাতে কিছু বলবো। আমি প্রথম মৌলভীবাজার চ্যাম্বার্সকে ধন্যবাদ জানাইব। উনি আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ দিচ্ছেন আর একটা খুব ভালো অডিও ভিজুয়াল দিচ্ছেন। ইটস ওয়ান্ডারফুল। জ্ঞান মানমাং প্রবদ্ধতে বাসুদেব সর্বমিতি। সে আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি, মৌলভীবাজার চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ সম্মানিত সভাপতি, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন। আমি একটা ফাউন্ডেশন চালাই, যেখানে আমার একটা শেল্টার হাউস আছে। এখানে গরিব দুস্থ মেয়েদেরকে আমি শেল্টার দিই। আমার একটা ইসলাম স্কুল আছে। আমি একটা ফ্রি ক্লিনিক চালাই। আমি একজন আশাবাদী মানুষ। এমন এক সময় আসবে যখন আমরা আর কাউকে সাহায্য করতে পারবো না, কারণ তখন সকলেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে এবং রাষ্ট্রই সে ব্যবস্থা করে দিবে। বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার রাষ্ট্র এমন এক সময় আসবে যখন কোনো গরিব দুঃখী থাকবে না, রাষ্ট্র একটা উন্নত দেশে পরিণত হবে। পরিশেষে আমি এটা বলতে চাই, একজন সফল ব্যবসায়ী হতে হলে প্রয়োজন উদ্যোগ, সঠিক পরিকল্পনা, যোগাযোগ, নিষ্ঠা আর সততা। আর আমি আপনাদের আহ্বান জানাবো, আমরা যারা আমাদের বেসিক নিডটুকু পূরণ করতে পেরেছি, আমরা আমাদের সমাজে পিছিয়ে পড়া অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াই। তাদের প্রতি আমাদের আর্থিক বা নৈতিক সাহায্য সমর্থন বদলে দিতে পারে তাদের জীবন, তাদের পারিবারিক জীবন ব্যবস্থা বদলে দিতে পারে এই সমাজ ব্যবস্থা। দেখেন, মুখে বলার চেয়ে চোখে দেখায় আমরা বিশ্বাসী। আমার মনে হয় আমাদের যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, তার যে 7 সিস্টার রয়েছে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমে মৌলভীবাজার পৌরসভার সাবেক তিনবারের চেয়ারম্যান সৈয়দ মহসিন আলী সহ যারা চেম্বার প্রতিষ্ঠায় যারা অবদান রেখে গেছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যারা আমাদের মাঝ থেকে চলে গেছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলবো, এই সেমিনার যারা ব্যবসায়ীরা এসেছেন, এই মৌলভীবাজারে যে শেরপুরে যে ইপিজেড হবে, সেই ইপিজেডে যদি আপনারা ইন্ডিয়া থেকে যারা এসেছেন ব্যবসায়ীরা, তারা যদি সেখানে বিনিয়োগ করেন, আপনারা উপকৃত হবেন, আমরাও উপকৃত হব। সবাই মিলে ব্যবসায়ী যারাই আছেন, সবাই যদি ব্যবসা এই অঞ্চলে বিনিয়োগ করেন, এই অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবে এবং আপনারা ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন। মৌলভীবাজার জেলায় শান্তির জেলা, মৌলভীবাজার জেলা একটি সুন্দর চিমচাম প্রবাসী অধ্যুষিত জেলা। এই জেলা দুটি পাতায় একটি কুড়ির জেলা। এই জেলায় সকল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবেই আমরা সহ অবস্থান করে আসছি। আমাদের এই জেলার মানুষ বেশিরভাগই ত্রিপুরা এবং শিলংয়ে বসবাস করে। যে ট্যাক্স এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করা, তো এখানে চেয়ারম্যান ও মহোদয় আছেন, বিগত বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রথমে আজকে সবার অবগতির জন্য বলছি, মৌলভীবাজার চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, আপনারা জানেন এত বড় আয়োজন আমার মনে হয় ঢাকা চিটাগংয়ের পরে এটাই হবে সবচেয়ে বৃহৎ আয়োজন। এই আয়োজন করতে গিয়ে আমার চেম্বারের পরিচালকবৃন্দ সহ এখানে উপস্থিত সুধীবৃন্দ, ব্যবসায়ী ভাইরা, সাংবাদিক ভাইরা, আইনজীবী ভাইরা এবং অতিথিবৃন্দ, রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, সিনিয়র বাংলাদেশ ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ ফেস্টিভ্যাল অ্যান্ড বিজনেস সামিট 2016। আজকে দীর্ঘদিন যাবৎ মৌলভীবাজার চেম্বার অফ কমার্স চেষ্টা করে যাচ্ছে যে আমাদের পার্শ্ববর্তী বন্ধু রাষ্ট্র ভারতকে নিয়ে আমাদের অত্র অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্য কিভাবে প্রসার করা যায়।
নতুন নতুন ব্যবসায়িক চিন্তার প্রসার আর তার সফল বাস্তবায়নে মোহিত পাল, সম্পাদক দৈনিক ত্রিপুরা ও পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না, পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে তুই পাগল তোর মন পাগল, তুই পাগল তোর মন পাগল, পাগল পাগল বলিস না, পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে না, পাগল ছাড়া দুনিয়া চলে। গ্রামে গঞ্জে বানানের মঞ্চে তোমার বাঁধনে ঘাটে ঘাটে শহরটা ঘাটে আমায় আমায় উঠলে গ্রামে গঞ্জে বানানের মঞ্চে তোমার বাঁধনে ঘাটে ঘাটে শহরটা ঘাটে আমায় আমায় উঠলে মুখে মুখে সারা তুলে দিয়ে তুই বন্দি মুখটা উজাড় করে দে তুই বসবে لا تنهر وأما بنعمة